Hello everyone, welcome back to Himalaya Khabar podcast season 2 episode 6. आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा one of the very young, plus I would love to call him energetic as well, attorney Mr. Niranjan Adhikari ji हुनुहुन्छ. He is managing attorney at Adhikari Law LLC. He provides legal and consulting services to the business, organizations, entrepreneurs, त्यस्तै गरी इन्भेस्टरहरू, आर्टिस्ट, एथलेट्स, fashion models, and he also handles all the aspects of US visas program, including visas for employment, investment and business such as H1B-हरु, त्यसपछि L1, T1 र यो सबै रिलेटेड स्टफहरु. Niranjan ji, welcome to Himalaya Khabar podcast. Namaste Vishal ji, thank you for having me. So to those viewers who doesn't know who Niranjan Adhikari is, so how do you like to introduce yourself towards my viewers? Thank you for a generous introduction. म चाहिँ attorney हो, Washington DC मा बस्छु. I represent clients from all across the states. My primary practice area चाहिँ immigration law र business transaction law हो. Generally I have clients from businesses, individual families, investors. र म almost 12 years I've been practicing law in the US. So by the way, I'm a big fan of you. मैले तपाईलाई social media मा follow पनि गरेर आउँथे, and I've been watching you closely. मैले तपाईलाई तपाईको law practices हरु plus तपाईलाई social media मैले follow पनि गरेको छु. So well, being a millennial, I guess everybody is on social media, right? So म चाहिँ अब generally प्राय social media मा active हुन्छु अनि धेरै प्रोग्रामहरु पनि गर्ने गरेको छ, जस्तो विभिन्न अर्गनाइजेसन्स अथवा स्टुडेन्ट ग्रुपहरुसँग, त्यो फेसबुक ग्रुपहरुसँग अनि मैले आर्टिकलहरु पनि पब्लिश गरिरहेको हुन्छु. आर्टिकल, ब्लग पोस्टहरु पनि पोस्ट गरिरहेको हुन्छु मैले विभिन्न अपडेट्सहरुको बारेमा. So I'm glad you got to see me there. Yeah, exactly. So Niranjan ji, let's start talking about your journey. तपाईको त्यो स्ट्रगलिङ फेजहरु, and you have came up to this, हैन? त्यहाँ पक्कै पनि च्यालेन्जेसहरु भयो होला. त्यसपछि what inspired you to follow the law and your interest to work in this field? Well, I think त्यसको अलि पछाडी नै जानु पर्छ होला. म चाहिँ वास्तवमा I was at a government school for my high school, हैन? Government school गरेपछि I did my science at Tirchana College. त्यही पढ्दा पढ्दै मलाई चाहिँ अलिकति law मा, constitution मा, human rights मा, politics मा अलिकति interest भयो. त्यो चाहिँ not just because my interest but also I see the country was changing, you know, in front of us, you know, अब त्यसमा constitution change हरु भइरहेको थियो, political change हरु भइरहेको थियो. अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई वास्तवमा law नै पढ्दा चाहिँ better हुन्छ जस्तो लागेको थियो. अनि I also didn't see science को त्यति, you know, नेपालमा application, so I felt like maybe law would be a good career move. त्यो भनेर चाहिँ वास्तवमा मैले law नै पढ्ने भन्ने निधो गरे. त्यसपछि म फर्स्ट इयर कि सेकेन्ड इयर आइएससी मा हुँदाखेरि त्यसपछि मैले वास्तवमा विदेश पढ्ने कि नेपाल पढ्ने भन्ने किसिमको पनि भयो. अनि मैले So you have completed your bachelor's from नेपालबाट? नेपालबाट मैले LLB चाहिँ नेपालबाट गरेको before I came to US for graduate degree, हैन? अनि त्यो ब्याचलर गर्ने बेलामा पनि I was even thinking of going abroad, के law नै पढ्ने तर abroad भन्दा. अब त्यसमा रिसर्च गर्दा I quickly found out US मा त ब्याचलर हुँदैन law मा, हैन? ग्रेजुएट डिग्री मात्र हो. पढ्ने एउटा अप्सन्स भनेको अरु कन्ट्री अथवा इन्डियामा थियो. मैले फेरि के सोचे भने अब law भन्ने सब्जेक्ट त अब नेपाल स्पेसिफिक हुने भयो. So it wasn't any use to, you know, study for example foreign law and Indian law and others, हैन? अनि त्यो भइसकेपछि मैले चाहिँ अब विदेश पढ्ने भन्दा नेपाल पढ्ने नै भनेर एक किसिमको एक वर्ष मैले ग्याप थियो के वास्तवमा आइएससी गरेपछि. So I decided to study law. अनि I was super excited because, you know, obviously I wanted to study, and त्यसपछि when I was in first school and studying all the jurisprudence, you know, contracts law and this is legal history, यस्तोहरु पढ्दाखेरि it was very interesting actually. And so what fascinated you? तपाईलाई के कुराले त्यो अट्र्याक्ट गरेर you came up to I think the practical reason, right? So law चाहिँ अब एकदम practical कुरा भयो, हैन? जस्तो तपाईले चाहिँ day to day affairs मा पनि law ले काम गरिरहेको हुन्छ. त्यो हिसाबले एकदमै practical learning experience भयो. अब साइन्स मा पढ्दा you do all these tests and you do all the lab work. त्यो भए तापनि it's kind of very much vague जस्तो हुन्छ रिजल्टहरु, whatever you learn, हैन? Mathematics for example. And law चाहिँ एकदम very pragmatic जस्तो लाग्यो मलाई. त्यो भइसकेपछि I was very much into it when I started my law school. त्यो भएर अनि म चाहिँ फर्स्ट इयर देखि नै एकदम इन्ट्रेस्टेड भएँ, हैन? फर्स्ट इयरमा पढ्दा पनि विभिन्न स्कुलको एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएँ. अनि it was very exciting time actually. नेपालमा पनि लको एकदमै डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो.
त्यो हिसाबले चाहिँ मैले जुन 5 year पढेँ LLB, it was very very exciting time अनि I think I learned a lot. अनि त्यसै सिलसिलामा अब तपाईँलाई नेपालबाट कसरी अमेरिका आउनु भयो भन्ने पनि होला हैन. त्यही सिलसिलामा वास्तवमा म नेपालबाट इन्टरनेसनल मुड कोर्ट कम्पिटिसनमा अमेरिका आउन मिलेको थियो म त्यहाँ पढ्दैखेरि. अनि यहाँ वासिङटन डीसीमा चाहिँ इन्टरनेसनल ल मुड कोर्ट कम्पिटिसनमा सहभागी हुने मैले मौका पाएँ. म र मेरो साथीहरू आएको थियौँ हामी. त्यही सिलसिलामा मलाई के लाग्यो भने अब हाम्रो लेभल अफ स्टडी, हाम्रो लेभल एजुकेसन भन्दा युएसमा चाहिँ एकदम एडभान्स छ, एकदम डेभलप छ, एकदम सिस्टमेटिक छ. अनि अब जब मार्केटमा पनि स्ट्रङ छ भन्ने लाग्यो र मैले देखाएको थिएँ अरू पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अमेरिका पढ्न आउने. त्यो भएपछि चाहिँ मलाई वास्तवमा त्यो 4th year भनौँ फाइनल इयरतिर चाहिँ अब युएसमै पनि पढ्नु पर्यो ग्रेजुएट डिग्रीको लागि भन्ने किसिमको माइन्ड मेकअप भयो होइन. त्यही सिलसिला मैले अब So what year was it? That was 2007 actually. 2007 मा त्यो थियो. अनि म सेकेन्ड टाइम पनि फेरि त्यो मुड कोर्टकै अर्को कम्पिटिसनमा आएको थिएँ एज अ जज एक्चुली. अनि त्यही बिचमा मैले फेरि आई हेड अ स्ट्रङ प्यासन इन इन्टरनेसनल ल होइन. त्यस सिलसिलामा मैले विभिन्न अरू इन्टरनेसनलसम्म प्रोग्रामहरू गरेँ अरू कन्ट्रिजहरूमा. प्लस आई अल्सो वर्क इन इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट नेदरल्यान्डमा लगभग 6 महिना त्यहाँ काम गरेँ होइन. त्यसले पनि मलाई गेभ मी लट अफ गुड एक्सपिरियन्स एन्ड अल्सो एक्सपोजर. अनि अल्सो मोटिभेटेड मी टु डु बेटर एन्ड स्टडी अब्रड. अनि त्यही सिलसिलामा वास्तवमा मैले म 5th year हुँदाखेरि हुने बित्तिकै म त्यहाँ काम गरेँ. त्यसपछि त्यही बेलामा मैले अप्लाई गरेँ होइन विभिन्न स्कुलमा. अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ म अब युएसमा चाहिँ एडमिटेड भएँ यहाँको ल स्कुलमा. सो आई वेन्ट टु UC Berkeley as you may know. It's one of the very like finest plus renowned. Yeah, it's very exciting university. अब त्यहाँ चाहिँ यो हाम्रो ल स्कुल जस्तो मात्र होइन, देयर इज अ मल्टिपल डिसिप्लिन होइन. तपाईँको साइन्स होइन, इकोनोमिक्स अनि सबै डिपार्टमेन्टहरू छ, म्याथमेटिक्स, कम्प्युटर साइन्स. अनि ल चाहिँ अब त्यही भित्रको एउटा स्कुल भयो. सो when you are at campus you have all these friends, you have all these schools, you can even take any courses. I had friends who went to business school मा पनि अनि अरू स्कुलमा के अरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन स्कुलमा पनि गएर पढ्थेँ, क्लासहरू लिन्थेँ होइन. मैले पनि धेरै कर्पोरेट ल क्लासहरू लिएँ त्यहाँ हुँदाखेरि. किनभने आई मिन अभियसली युएस बिङ भेरी मच डेभलप्ड इकोनोमी होइन, यहाँको ल लिगल प्रिन्सिपल चाहिँ धेरै एप्लिकेबल हुन्छ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन्सहरूमा. So I did that. So I think that launched me into US, US legal market. And when I was in my final year, final semester, you know that when you're an international student, you have to be very, very quick in all your journey, right? So you gotta start looking for a job, and you have to start looking what are you gonna do, during your practical training. So the practical training को बीचमा मैले एउटा opportunity पाएँ DC मा चाहिँ एउटा think tank मा काम गर्ने, विशेष गरी dealing with competition law. Competition law को मा मैले काम गर्ने मौका पाएँ. So what is competition law? When there's a companies who are merging or when the businesses are selling goods and services, they cannot do black marketing. That's a fair competition. प्रतिस्पर्धा कानुनहरू नेपालीमा भन्दाखेरि जुन चाहिँ एन्टी ट्रस्ट ल भन्छ अमेरिकामा अर्को भाषामा. कम्पिटिसन ल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ बिग बिजनेसदेखि लिएर स्मल बिजनेसमा पनि लागू हुन्छ. जस्तो प्राइस गाउजिङ होइन, योहरू गर्न पाइँदैन त कानुन बमोजिम. अनि दुईटा कम्पनी प्राइस बढाउनलाई मर्ज गर्न पाइँदैन लगायतका कुराहरू. अनि त्यो मैले गरेँ फेलोसिप अलमोस्ट 9 months. त्यो चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ भेरी मच अमेरिकन सेन्ट्रिक, जुन मतलब अमेरिकन ल सबै अमेरिकन बिजनेसेस. अनि इट वाजन्ट रियली क्लिकिङ अन मी बिकज मलाई त्यो त्यति धेरै पहिला फोकस पनि थिएन मेरो ल स्कुलमा. अनि आई फेल्ट बिट I guess not in tune with that practice होइन. अनि मैले 9 महिना त गरेँ तर I wasn't super I guess into it. त्यसै सिलसिला मैले एउटा गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टरसँग काम गर्ने मौका मिल्यो त्यही बेलामा. त्यो बेलामा चाहिँ I was doing a lot of international work, international clients or international projects, training international professional judges त्योहरूलाई. अनि विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा प्रपोजल हाल्नेदेखि लिएर सबै कुरा गरेँ मैले. अनि त्यसै सिलसिलामा that was again was kind of a job which was not really strictly legal. It was business development, law, सबै कुरा mixed थियो. But I wanted to get into pure law. And त्यही सिलसिलामा मैले वास्तवमा लगभग I think 1 year into that job, I again looking for other opportunity. So I applied to an immigration law firm to work there. And I got accepted into it. And about when I started doing immigration law, I got really excited. I mean something which I knew how things work. Right. And so त्यसको process कस्तो हुन्छ त्यो immigration law जुन तपाईले apply गरे भन्नुभयो. So how was it like? Well, immigration law is federal law. त्यो हिसाबले एक हिसाबले practice गर्नलाई चाहिँ flexible भयो. Even if you admit in one state, you can practice all across all 50 states, because you are dealing with federal law. So त्यसको procedure के हुन्छ? You have to give a license test. Yeah, exactly. So generally to practice law in US, you have to be licensed. License चाहिँ प्रत्येक स्टेटमा छुट्टा-छुट्टै हुन्छ हैन.
So for example, if you're licensed in Texas, you'll practice Texas law and federal law. If you're licensed in DC, you'll practice DC law and federal law. Okay. But even if you're admitted in New York or other states, you can practice federal law anywhere. But you have to limit your practice in bar where you're admitted. Just to New York ma pass भएको मान्छेले फेरि Texas law चाहिँ गर्न मिल्दैन. So मैले New York को bar गरे भएर मैले चाहिँ federal law immigration law गरे हैन. So that was my I guess purely legal career थियो. And त्यसै सिलसिलामा I deal with a lot of businesses, a lot of clients, a lot of individual customers. And I kind of learned the business के कसरी operate हुन्छ सबै कुराहरु law firm चलाउने. So I was in different bar association. And त्यसै सिलसिलामा मैले चाहिँ के निदो गरे भन्दाखेरि I want to start my own practice. And 2016 मा चाहिँ मैले आफ्नो law firm found गरेर I started practicing as a solo practitioner for a few years. And I grew my firm. Now we have other team members, other attorney as well, and other support staff. And त्यसरी चाहिँ मेरो अहिले भनौं न law business, law practice गरिरहेको छु अहिले. So specific like if you have to mention like struggle त्यो phase मा specific like कुनै एउटा particular भन्नु पर्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? Well, a lot actually. Just law practice कुरा गर्दाखेरि just finding a good fit हैन आफ्नो background, आफ्नो profile अनुसार good fit पाउन पनि एकदमै struggle गर्नु परेको थियो. I wasn't really super motivated when I was doing some practicing antitrust law, government contract मा I was super into it तर त्यो एक किसिमको growth opportunity मैले देखेन हैन. अनि अर्को चाहिँ by as an international student अरु धेरै कुरा सबैलाई लागु हुन्छ which is immigration issues also. You have to go through that optional practical training. त्यसपछि H1B work visa हैन त्यसपछि अब green card मा जानु पर्यो. अनि त्यो navigate गर्दा गर्दा you have to kind of figure out how you gonna त्यो सबै करियरलाई पनि कसरी navigate गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ. Sometimes you have to make adjustment based on the immigration issues or status ले गर्दा पनि. त्यो भएर म चाहिँ के अरूलाई सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ immigration is also very important. तर साथसाथै आफ्नो करियर पनि हो. I mean just to tell you the truth, म US मा जब अलिकति सिक्योर नहुँदा पनि मैले नेपालमा पनि प्लान गरिसकेको थिएँ. I was ready to return हैन. नेपालमा पनि since I worked in I've done some public interest litigation and this I worked in Ministry of Law हैन internship गरेको थिएँ मैले 6 महिना जति. त्यो गर्दाखेरि I developed a lot of contacts. मेरो चाहिँ उता नेपालकै एउटा गभर्नमेन्ट एजेन्सी सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसनमा काम गर्ने कुरा भइरहेको थियो हैन. भने मतलब यहाँ वर्कआउट भएन भने I had a backup plan. So I really encourage everybody, don't be stuck. अब US मा कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ if you don't get a right opportunity and right employer, it becomes very difficult. You have issue with the immigration status अनि job के अनि you don't want to compromise on your pay हैन. त्यो हिसाबले चाहिँ सबै कुरा प्लान गर्नुपर्छ. अझै चाँडो प्लान गर्दा राम्रो हुन्छ सबभन्दा चाहिँ. किनभनेदेखि चाहिँ the time passes so quickly and you're in school and then you have practical training where you have to find job quickly. अनि त्यतिन्जेल फेरि you have to find work visa. Luckily in my time when I graduated there was no lottery, H1B lottery, the visa was available. So त्यो भएर सजिलो भयो त्यो H1B secure गर्नलाई चाहिँ. तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा त त्यो पनि difficult छ. So you got to be very very proactive. Right. Laws are त अहिले यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा त it changes overnight. Yeah, change overnight and also there's a lot of demand for these work visas हैन. So international professional भएर US मा काम गर्न कतिपय हिसाबमा गाह्रो पनि छ अहिले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा. हजुर. अब हामी जस्ट माई क्युरियोसिटी हैन. सो एकदम सिम्पल वेमा भन्नु पर्दा सो वाइ अटर्नी इज निडेड फर अ जनरल पर्सन स्पेसिफिक US को कन्टेक्स्टमा हैन. त्यसपछि हाउ वुड यु नो द्याट अब सपोज मलाई केही अटर्नी मैले कसरी चुज गर्ने हैन. कतिजना त डिलेमामा हुनुहुन्छ नि त. अब मलाई केही भयो अब मैले केस केही लड्नु पर्यो. सो आई विल गेट सो कन्फ्युज कि अब यो अटर्नी हो कि यो हो कि. स्पेसली अब हाम्रो नेपालीज कम्युनिटीमा पनि धेरै थुप्रै अटर्नीहरू हुनुहुन्छ हैन. सो what's your thought on this? Well, actually in America you need lawyers from the birth to death. Meaning that तपाईको birth देखिकै जस्तो स्टेट प्लानिङ देखि लिएर your parents do that for you हैन. त्यसको डेथ को पनि आफ्नो एसेट्स को स्टेट प्लानिङ देखि लिएर हैन सबै कुरा हेल्थ प्रोक्सी भनौं न. म बिरामी भयो भने त्यो कसले हेर्ने भनौं न. त्यो म डिसेबल भयो भने मानौ you cannot decide for yourself हैन. मतलब बोर्न देखि डेथ सम्म बर्थ देखि डेथ सम्म चाहिँ अटर्नी चाहिने हुन्छ. तर obviously तपाईको नीड चाहिँ फेरि फरक फरक हुन्छ हैन. जस्तो तपाई अब के रे एउटा प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने you are buying you are doing a agreement with somebody, whether employment agreement or land purchase, house purchase agreement. You want to have lawyer or legal professional review their work. But if you are immigrant
अब इमिग्रेन्टमा अब इमिग्रेसन लले इमिग्रेसनको म्याटर हेरेर हुनसक्छ इफ यु आर बिजनेस ओनर बिजनेसमा चाहिँ अब जेनरली लाइसेन्सिङ पर्मिट्स कन्ट्र्याक्ट्सहरू अनि इम्प्लोइको एग्रिमेन्ट्स इम्प्लोयर लेबर लको कुराहरू हुन्छ भने मतलब डिपेन्डिङ अन नेचर बिजनेस नेचर प्रोफेसन you may need different kind of lawyer at different stages of life, different stages of your profession or career. त्यो हिसाबले I think the best place to go is actually कति तपाईलाई थाहा छ कि छैन विभिन्न बार एसोसिएसन हुन्छ देशभरि फर इक्जाम्पल अब यहाँ डालस बार एसोसिएसन हुने भयो टेक्ससको प्रत्येक लोकालिटीमा बार एसोसिएसन हुन्छ उनीहरूले पनि आफ्नो त्यहाँको एडमिटेड लयरहरू लिस्ट गरे हुन सक्छ अब जेनरली मान्छेले गुगल पनि गर्छन् हैन अब सबै कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै लयर दे आर नट अलवेज इन गुगल अब डिपेन्डिङ अन योर need अब तपाईलाई एकदमै लार्ज ल फर्म पनि काम लाग्न सक्छ इफ यो डील अथवा म्याटर इज बिग हैन ठुलो मल्टिमिलियन प्रोजेक्ट छ भने तर फेरि स्मल म्याटर छ भने यु मे नट नीड अ स्मल ल फर्म क्यान ह्यान्डल द्याट फर यु त्यसो भएर अब तपाईले आफ्नो अनलाइन सर्च एउटा होला अनि त्यसपछि आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली सर्कल अर्को भयो त बार एसोसिएसन भयो कतिपय बार एसोसिएसनमा लयर रिफरल प्रोग्राम पनि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ यु पे अ सर्टेन फी और इभन इफ यु डोन्ट पे फी यु जस्ट से आई नीड दिस काइन्ड अफ लयर Can you give me some names भन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ दिन्छ त्यसमा पनि तपाईले फेरि सर्टलिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ बेस्ड अन फी बेस्ड अन देयर अवेलेबिलिटी रिभ्युज या एक्ज्याक्टली कन्फ्लिक्ट अफ ल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र उनीहरू त्यो म्याटर ह्यान्डल गर्छ गर्दैन एक्सपर्टिज के छ त्यो भनेर अनि अर्को कुरा सबै कुरा अनलाइनमा देखेको पढेको मात्र भर परेर पनि हुँदैन यु वान सी द पर्सन्स ट्र्याक रेकर्ड हैन कतिपय यो अनलाइन रिभ्यू अलिकति पफ्ड अफ पनि हुन्छ हैन त्यो भएर आफूले पनि त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ So you should talk with lawyers first, you know, you need to develop that, you know, communications and if you trustworthy छ अनि त्यो विषयमा नलेज छ भने certainly you can sign a contract. अर्को कुरा म चाहिँ के पनि भन्छु भने जुनसुकै प्रोफेसनसँग रिलेसनशिप इस्टाब्लिश गर्दा लीगल एग्रीमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ रिटर्न एग्रीमेन्ट त्यो नगरेको खण्डमा भोलि के हुन सक्छ डिस्प्युट भयो भने लयरसँग पनि डिस्प्युट हुन सक्छ नि त त्यो चाहिँ रिजल्भ हुनलाई फेरि प्रब्लम हुन सक्छ अथवा तपाईको डिसएडभान्टेजमा हुन सक्छ र त्यसरी कन्ट्र्याक्ट गर्दा पनि के छ टर्म फीको टर्म के छ हैन उसको लायबिलिटीको के छ अथवा कतिपय ल फर्मको इन्स्योरेन्स छ छैन पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ किनभने त्यो भएर म भन्छु जस्तो मैले ठुल्ठुलो हैन $100 million को $50 million प्रोजेक्ट केही पनि ह्यान्डल गर्छु बिकज द्याट्स नट द काइन्ड अफ expertise I have for big deal, right? So I do small businesses, especially in corporate business transactions. Right. So about lawyer ko size answer, lawyer ko expertise answer, to farak huncha. So if you are doing $100 million deal, you're not going to a law firm with a small practice, त्यो अब त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ. So त्यसो हुँदाखेरि I think you need to get a best decision for yourself. But you can always check those information against even online मा अरु ठाउँमा. So moreover online मा हेर्दा हुन्छ प्लस उनीहरुसँग कम्युनिकेट कुरा गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली तपाईले यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ किन यस्तो म्याटर कहिले गर्नु भएको थियो कस्तो किसिमको केसहरु ह्यान्डल गर्नु भएको छ भनेर त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ. अब some of your specific field of law practices so तपाई धेरै as a business immigration lawyer plus तपाई family based immigration lawyer पनि हुनुहुन्छ. You deal with a lot of immigration को visa related stuff हरु हाम्रो नेपालीज कम्युनिटी को कुरा गर्ने भने moreover अब EB3 भनौं हैन H1B भनौं F1 हुन्छ त्यसपछि सिटिजनशिप लिनको लागि कतिको त्यो प्रोसेसहरु मिलिरहेको हुँदैन र थुप्रै भिजा प्रोग्राम्सहरुमा छन्. सो यो कुरा बारेमा थोरै कुरा गरौँ. हजुर अब त्यो सबै कुरा इमिग्रेसनमा पर्ने कुरा हो हैन फ्यामिली बेस्ड अथवा इन्डिभिजुअल इम्प्लोयमेन्ट बेस्ड सिटिजनशिप सबै कुराहरू अब त्यसमा पनि कस्तो छ भने कतिपय मामिलामा कतिपय हिसाबमा इम्प्लोयरले पनि रिटर्न गरे हुन्छ लयर हैन तर इम्प्लोयरले रिटर्न गरे पनि तपाई पनि आफू प्रोएक्टिभ भएर आफ्नो केसको बारेमा हैन लयरलाई सोध्ने अथवा एचआरलाई सोध्ने गर्नुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ प्रोसेसिङ डिलेको इस्यु हुन सक्छ अथवा केसै पनि अलि केही गरी बिग्रियो भने फेरि ढिलो हुने अथवा नहुने किसिमको समस्या पनि हुन सक्छ. त्यो कुनै पनि वर्क भिजा अथवा इमिग्रेसन प्रोग्राममा तपाईको इम्प्लोयर प्रोसेस गरे पनि आफू पनि प्रोएक्टिभ भएर आफू पनि नलेजेबल भएर त्यसमा बुझ्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ. सो आफू पनि अवेयर हुनु एक्ज्याक्टली. अनि अर्को कुरा सिटिजनशिप अथवा अरु लङ टर्म प्लानमा चाहिँ यी सबै कुराको लिगल कन्सिक्वेन्स जेसुकै तपाईले इमिग्रेसन गर्नुस् अथवा सिटिजनशिप गर्नुस् त्योबाट फेरि अर्को कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ. त्यो भएर सिटिजनशिप गर्नु भन्दा पनि अरु लिगल स्ट्र्याटेजीको बारेमा बुझ्नु पर्यो. तपाईको प्रपर्टीको बारेमा इफ यु हैव टन्स अफ प्रपर्टी अब्रॉड तपाईको वर्ल्ड वाइड ट्याक्सेसनको बारेमा अब तपाईसँग सिटिजनशिप अथवा ग्रीन कार्ड होल्डर हुनु भनेको हिसाबले यो सब्जेक्ट टु युएस ट्याक्स हैन त्यो कुरा नि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. यो सबै कुरा चाहिँ विचार गरेर आफुलाई जुन अप्रोप्रिएट हुन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ.
सो नेपालीज कम्युनिटीमा स्पेसिफिक तपाईँले चुज गर्नु पर्यो भने अथवा तपाईँले सबैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने गरिरहनु भएको त्यो ल प्र्याक्टिस के छ लाइक भिजा वेल अब नेपालीज कम्युनिटीमा लिगल निड त धेरै नै ग्रोइङ छ अब इमिग्रेसन भइहाल्यो एउटा फ्यामिली ल पनि एकदम स्ट्रङली आइरहेको छ धेरै मानिसहरूको फ्यामिली ल म्याटर्सहरू हुन्छ अब चाइल्ड कस्टडी डिभोर्स ओर सेटलमेन्ट एग्रिमेन्ट अर प्रिनप्चियल एग्रिमेन्ट अनि बिजनेसमा पनि धेरै छ कन्ट्र्याक्ट्सको अथवा कलेक्सन्सको अथवा चाहिँ सेल एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्ट त्यो पनि हुन्छ इमिग्रेसनमा चाहिँ मैले देख्छु प्रायः जस्तो वर्क भिजा इमिग्रेसन होइन फ्यामिली स्पोन्सर त्यही नै हो मुख्य नेपालीहरूलाई देखेको निडहरू चाहिँ टिपिएस भयो तर टिपिएस इज भेरी मच टेम्पोररी होइन त्यो पनि छ अर्को बिग टपिक हजुर सो what do you think your TPSमा any thoughts on वेल अब टिपिएसमा अहिले कोर्ट अफ अपिलमा केस पेन्डिङ छ होइन त्यो कारणले नै अहिले टिपिएस चाहिँ डिसेम्बरसम्ममा मात्र छ भनौँ न त्यो जुन वर्क अथराइजेसन ट्राभल पर्मिट लिन मिल्ने अब त्यसको पनि सोल्युसन हुने ठेगान छैन प्लस त्यहाँ लेजिस्लेटिभ कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ कि टिपिएस सबैलाई चाहिँ के स्ट्याटस दिने भनेर अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको छैन फेरि अर्को कुरा यो सबै कुरामा बाइपार्टिजन चाहिँ एक्ट हुनु पर्यो जस्तो भनौँ न रिपब्लिकन डेमोक्रेट should come together and pass the bill, right? त्यो हुने छाँटका नदिएको कारणले मैले त्यति लङ टर्म सोल्युसन देखिरहेको छैन त्यो मेरो स्ट्रङ एडभाइस चाहिँ के हुन्छ नि while you are in TPS you should find other immigration benefit other immigration plan luckily के भएको छ अस्ति भर्खरै भनेदेखि चाहिँ हप्ता चाहिँ TPS मा कोही व्यक्ति छ तर they were in out of status or they were unlawful presence तर यदि TPS मा भएर if you get advance parole and you travel अनि इमिग्रेसन पर्पसेसलाई एडमिसन टु युनाइटेड स्टेट्स भनेर ट्रिट गर्ने भनेर यो नयाँ एडमिनिस्ट्रेसनले भनेको छ भनेको अर्थ तपाईँको इमिडिएट रिलेटिभ छन् भने तपाईँले त्यो वेबर फाइल गरेर फेरि एडजस्टमेन्टको प्रोसेसमा जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इट्स अ ग्रेट न्युज पहिला पनि प्रपोज गराएको थियो तर कोर्टले भन्दा पनि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन त्यसलाई रिसेन्ड गर्यो तर अहिले फेरि रिभाइभ भएको छ त्यसले गर्दा त्यो बाटोबाट पनि टिपिएसमा भएकोहरूलाई इमिग्रेसन सोल्युसन प्राप्त हुन सक्छ तर अघि मैले भने यो वेबरको लागि चाहिँ एलिजिबल हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर आइदर युएस सिटिजन अर युएस लिगल ग्रिन कार्ड होल्डर हुनु पर्यो वेबरको लागि त्यो भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको यो वेबर प्रोसेसबाट गएर पनि टिपिएसको मान्छेले पनि केही सोल्युसन चाहिँ पाउन सक्छ ग्रेट सो अब हामी अर्को टपिकको बारेमा कुरा गरौँ सो बिङ एन इमिग्रेन्ट अनि त्यसपछि एन अटर्नी रिप्रेजेन्टिङ फ्रम द डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाल so what kind of feedback do you get from your client especially Nepalese community बाट रिप्रेजेन्ट गर्ने क्लाइन्ट्सहरूले कस्तो फिडब्याकहरू तपाईँलाई दिनुहुन्छ मेरो क्लाइन्टको धेरै फिडब्याकको कुरा नभनौँ बट इफ यु आस्किङ हाउ वाट्स द निड भनौँ न त्यही निड चाहिँ ग्रोइङ छ होइन अब भनौँ न इमिग्रेसनकै कन्टेक्समा भन्दा फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसन इज भेरी मच ग्रोइङ किनभने धेरै कम्युनिटी आउनुहुन्छ यहाँ अमेरिकामा होइन फ्यामिली बेस इज बिग अब इम्प्लोइमेन्ट बेस पनि एकदम ग्रोइङ छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ नेपाल इज वान अफ द टप इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट कन्ट्री अमेरिकामा होइन लगभग आई थिङ्क मोर देन 4,000 or 6,000 स्टुडेन्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट स्टडिङ होइन अमेरिकामा त्यो भएर उहाँलाई वर्क भिजा लगायतको कुराहरू निड छ व्यापक होइन सो वान अफ द टप 10 कन्ट्री र चाहिँ अब फिडब्याकको भन्दाखेरि अभियसली नेपाली क्लाइन्ट्स आर भेरी डिमान्डिङ एज यु क्यान इमेजिन सो उनीहरू दे वान्ट क्विकर रिजल्ट दे वान्ट आई गेस द फास्ट रेस्पोन्सिभ प्रोसेस तर अहिलेको प्र्याक्टिकल इस्यु चाहिँ हामीले के इन्काउन्टर गरिरहेको छ एज अ इमिग्रेसन लयर अथवा प्रोफेसनल गभर्मेन्टमा चाहिँ एकदम ठुलो ब्याकलग छ यो कोभिड पछि सो देयर इज लट अफ डिलेज लट अफ प्रोसेसिङ डिलेज अनि त्यसले गर्दा कहिले क्लाइन्टमा एकछिन फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ वी अल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड होइन त्यो डिलेले गर्दा खास त्यही नै हो आई मिन अभियसली एभ्रीबडी विसेस देयर केस टु बी फिनिस क्विकली होइन त्यसमा त वी एज अटर्नी वी ट्राई टु डु एज मच एज वी क्यान अनि समटाइम वी क्यान इन्फ्लुएन्स समटाइम वी क्यानट डिपेन्ड अन द फ्याक्ट प्याटर्न राइट सो Right. So we are talking more हाम्रो Nepalese American community-लाई नि represent गरेर. So community level-मा what kind of contribution have you done to Nepalese community being an attorney? I've done tons actually. मैले नेपाली कम्युनिटीमा निकै नै लकै कुरा गर्दाखेरि धेरै प्रो बोनो लिगल सर्भिसेस जुन चाहिँ फ्री लिगल सर्भिसेस प्रोभाइड गरिरहेको छु नेपाली कम्युनिटीमा जस्तो वर्कसप गर्ने होइन इमिग्रेसन वर्कसप गर्ने अथवा लिगल वर्कसप गर्ने विभिन्न बार एसोसिएसन विभिन्न नट फर प्रफिट ल फर्म अथवा लिगल सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर र म आफैले पनि कतिपय वर्कसप रन गरेको छु जस्तो टिपिएसको बेलामा धेरै वर्कसप मैले आफैले रन गरेको थिएँ नट जस्ट नेपाली कम्युनिटी आई अल्सो डु प्रो बोनो वर्क विथ other community like Asian community I've done that and also Haitian जुन चाहिँ अफ्रिका I mean the Haitian country बाट अनि प्लस US आर्म सर्भिसेसको मान्छे जो चाहिँ मिलिट्रीमा हुनुहुन्छ उहाँको फ्यामिलीको लागि पनि मैले त्यसरी प्रो बोनो गरेको छु मैले यो गर्नु भनेको वास्तवमा फ्री सर्भिस दिने कुरा भयो सपोर्ट गर्ने एम्पावर गर्ने कुरा भयो मेक पिपल अवेयर अफ देयर राइट्स एन्ड ड्युटिज
अनि अब अरू बोर्डमा बसेर त बेसिकली यु प्रोभाइडिङ भोलिन्टरी टाइम टु डु देयर प्रोग्राम जस्तो if you are a board of not for profit, what are you going to do work as one of the board member त्यो गरेर चाहिँ I mean it helps in a way as a building your brand, building your name, having that name recognition definitely helps as a business त्यो पनि भयो plus it also gives you satisfaction in your work, so I get tremendous joy helping people लोकल लेभलमा अब लेट्स टक अबाउट नेपाल र युएस हैन लोकल लेभलमा लाइक तपाईले के त्यस्तो गर्नु भएको छ सो दैट लोकल यहाँको अमेरिकन गभर्नमेन्ट प्लस नेपालीज गभर्नमेन्टलाई कनेक्ट गर्ने खालको हैव यु डन एनी काइन्ड अफ थिङ I used to do before पहिला म एकदम एक्टिभ थिएँ यो नेपाल गभर्नमेन्ट र युएस गभर्नमेन्ट कतिपय माइनमा जस्तो एमबेसीको विभिन्न प्रोग्रामहरूमा जाने अनि युएस गभर्नमेन्टको पनि एजेन्सीहरूको मिटिङहरूमा जाने just to give you example before the MC was even such a popular topic in Nepal म चाहिँ DC बस्दाखेरि अरू कन्ट्रीजलाई एमसीसी को कन्ट्र्याक्ट दिँदाखेरि नेपाललाई पनि होस् भनेर I was kind of very much into it because म गभर्नमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्थेँ त्यो बेलामा so I met with MCC the president अनि त्यसको तिनीहरूको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू पनि भेटेको थिएँ त्यही सिलसिलामा त्यो चाहिँ के भने अब इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टहरू नेपाल पनि जाओस् भनेर त्यो किसिमको इन्गेजमेन्ट एज अ पर्सनल लेभलमा मैले गरेको थिएँ वास्तवमा प्लस मेरो अरू पनि प्रोफेसनलहरू थिए डीसीमा साथसाथै हामीले डीसीमा एउटा नेपाल फोरम वाशिङटन नेपाल फोरम भनेर एउटा छलफल कार्यक्रम गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ नेपालको बारेमा नेपालका भनौँ न गभर्नमेन्टको अरू सेक्टरको मान्छेहरूलाई ल्याएर विभिन्न इस्युमा छलफल गर्ने सोल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने किसिमको छलफल कार्यक्रम पनि हामीले गर्ने गर्थ्यौँ अहिले बिचमा कोभिड पछि डिस्कन्टिन्यू भएको छ त्यसको साथसाथै हामीले मेन्टरसिप प्रोग्राम पनि गर्ने त्यही फोरमबाटै गर्ने भनेर त्यहाँ अब लोकल युनिभर्सिटीहरूसँग पनि टाई अप गरेर केही गर्न सुरु गरेका थियौँ र गरेका पनि थियौँ के हदसम्म अब नेपाल गभर्नमेन्टको चाहिँ अब म एज अ लिगल प्रोफेसनल भन्दाखेरि अमेरिकाको लयर भएको कारणले there are tons of things we can do together जस्तो ल रिफर्ममा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ नेपाल र युएसको बिचमा जस्तो एकाउन्टेबिलिटीको कुरा गभर्नमेन्ट एटर्नीहरूको इम्पावरमेन्ट अथवा त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ अब नेपाली लिगल प्रोफेसनलको पनि प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि पनि गर्न सकिन्छ मैले डाइरेक्टली चाहिँ गरेको छैन बट आई हेभ बीन टक विथ बार एसोसिएसन हैन अरू पनि गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरूसँग I see an opportunity to work, but I guess I'm looking forward to that. So, cost of feedback on what's that? I think that everybody look up to American legal system, right? त्यो हिसाबले चाहिँ lawyer पनि अथवा government agencyहरू पनि they want to implement some of the reforms. तपाईलाई थाहा छ जस्तो नेपालमा कतिपय law reform प्रोग्रामहरू युनाइटेड नेसन्सले US डिपार्टमेन्ट जस्टिसले लगायत अरू पनि एजेन्सी युरोपियन युनियनले गरेका छ के त्यो मतलब डोनेसन गरेर विभिन्न बच्चो टेक्नोलोजी एडप्ट गर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू गरेका छ अब लिगल यता प्रोफेसनलहरुकोमा चाहिँ बार एसोसिएसनले पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू गर्छ हैन तर दे आर भेरी लिमिटेड आई डोन्ट सी सब्स्टेन्शियल एकदमै सिस्टमेटिक चेन्ज हुने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो प्रोजेक्ट छैन बट आई सी द्याट काइन्ड अफ वर्क हामीले गर्न सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँको एटर्नी र यहाँको जस्टिस डिपार्टमेन्ट अथवा अरू एजेन्सी र नेपालको गभर्नमेन्ट अथवा प्राइभेट सेक्टर अथवा बार एसोसिएसन मिलेर त्यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ हाम्रो लिगल प्रोफेसन हाम्रो लिगल तपाईलाई थाहा छ नेपालको लिगल सर्भिसको बारेमा भएको भनौँ न गलत चाहिँ पब्लिक ओपिनियन पनि प्लस प्र्याक्टिसेस पनि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम गर्ने अथवा इभन एन्ड गर्न पनि एक किसिमका इनिसिएटिभले हेल्प गर्न सक्छ हैन अब तपाईलाई थाहा छ युएसमा कस्तो लिगल एथिक्स फलो गर्नुपर्छ लयरहरूले त्यो नगरेको खण्डमा तपाईँ एकदमै जेल जानेदेखि लिएर तपाईँको लाइसेन्स जाने हैन ठुलो पेनल्टी पे गर्ने लगाइन्छ तर हाम्रो ल हाउ मेनी लज हेभ बीन एभर प्रोसिक्युटेड इन नेपाल हाउ मेनी लयर हेज बीन चार्ज इन करप्सन or मनी लन्ड्रिङ हैन द लयर क्यान डु अल दिस थिङ राइट मनी लन्ड्रिङ अल दिस तर नेपालमा त्यो छैन तर युएसको बेस्ट प्र्याक्टिस हामीले यदि सिक्ने हो भने चाहिँ नेपालको लिगल सिस्टममा पनि हामीले म्यासिभ चेन्ज ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई बिङ अ युथ मैले फेरि अब युथ ओरिएन्टेडै क्वेसन अथवा यो टपिकमा डिस्कस गर्न चाहेँ सो बिङ अ युथ जसले नेपालबाट एउटा लको एउटा सपना देखेर हैन he or she want to pursue his or her education in law. So what will be your suggestions to the viewers जसले चाहिँ युएस आएर अथवा नेपालमै ल प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ अहिले नेपालमा लको एकदम अपर्च्युनिटी ग्रो भएको छ वास्तवमा चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरमा होस् पब्लिक सेक्टरमा कम्पनीजहरूमा इन हाउस रोल मेरो धेरै साथीहरू जो जुनियरहरू मतलब कलिगहरू पनि त्यो विभिन्न क्षेत्रमा छन् नेपालमा पनि निकै अपर्च्युनिटी ओपन भएको छ हैन अब इन्टरनेसनल एजुकेसन अथवा युएस अथवा अरू कन्ट्रीमा एजुकेसन इट काइन्ड अफ ब्रोडन्स योर होराइजन के तपाईँको एक्सपर्टिज अनि स्किल्स डेभलपमेन्ट हैन कम्युनिकेसन्स कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा न्यू नेटवर्क हैन
अनि त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि इफ यु गो टु वेदर इभन इन्डिया US UK wherever you study your higher education in law त्यसले चाहिँ तपाईँको करियर अपर्च्युनिटीमा पनि डेभलप गर्छ लाग्छ त्यो यहाँको पनि इट माइट ओपन अप अपर्च्युनिटी इन US or even when you go back home it might open more opportunity त्यो चाहिँ के अर्थ भने अब नेपाल ल फर्म आर अल्सो ट्राइङ टु go global होइन they were trying to improve their services र कतिपय नेपालका ल फर्महरू पनि they work with a lot of international client when you're dealing with international client त्यही किसिमको क्यालिबर भएको लयर पनि चाहियो होइन जसले they start to understand the language and how the business is done exactly त्यो भएर तपाईँ यहाँ पनि मेरो साथीहरू यहाँ पढेर पनि फर्केकाहरू छन् होइन they are doing very well some are doing practice law practice some are in house some are in government होइन त्यसरी नै गरिरहेका छन् अब there are few also here होइन so I think you just have to find where you see most value and where you most satisfaction and what works out sometimes you just have to navigate कहिले काहीँ भने जस्तो भइरहेको पनि हुँदैन होइन so you have to find a way out for all this अनि त्यसरी गर्दा अब तपाईले जुन तपाईको वर्कआउट हुन्छ that you are passionate about त्यसमा तपाईले फोकस गर्न सक्नुहुन्छ but it doesn't matter whether practice law in America or in Nepal होइन गर्ने कुराहरू खासै उही नै हो है तर कन्टेक्स्ट चाहिँ डिफरेन्ट छ प्र्याक्टिस इज डिफरेन्ट छ how business is run is different छ तर end of the day you're still working with the law so what do you want to say to those people हैन जसले चाहिँ ल पढ्न एकदम गाह्रो हुन्छ किनभने हाम्रो स्पेशली नेप्लिज कम्युनिटीमा यो लयर डक्टर भनेको हैन दे हेभ बीन अलवेज त्यो एउटा सोसाइटीको टप लेभलबाट हामीले हेर्ने गर्छौँ नि त सो व्हाट्स योर सजेसन अर व्हाट डु यु वान्ट टु से टु देम well अब US को जब मार्केट कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि ल प्रोफेसनमा पनि एक किसिमको there is two के भने two status जस्तो छ जस्तो भनौँ तपाईँ US को ल जब मार्केटमा सक्सेसफुल हुनलाई you need to do very well in your study हैन राम्रो गर्नु पर्यो साथसाथै इभन ल स्कुल जाँदा पनि you want to go to top law school त्यसको पनि एकदमै हायरार्किकल जस्तो छ के किन मैले त्यो भन्दादेखि चाहिँ तपाईको चाहिँ आम ल 100 भन्छ त्यो भनेको अमेरिकाको टप 100 ल फर्म चाहिँ लगभग त्यही टप 20 टप 30 ल स्कुलबाट मात्र धेरै उनीहरूले रिक्रुट गर्छ अरूबाट पनि गर्नलाई प्रेसर बढाएको छ अहिले अब उनीहरूलाई डाइभर्स लयर हायर गर्नलाई पनि प्रेसर बढाएको छ एजियन अमेरिकन होइन हिस्प्यानिक अफ्रिकन अमेरिकनलाई पनि हायर गर्ने प्रेसर त बढेको छ तर जेनरली भन्नुपर्दा टप ल स्कुलकै ल स्टुडेन्टको पुललाई उनीहरूले हेर्छ त्यसो भएर फर्स्ट you need to do really well in your के भन्छ कलेज होइन र अर्को कुरा आई थिङ्क you need to develop your interest के एरिया अफ ल प्र्याक्टिस गर्ने हो होइन कस्तो किसिमको ल प्र्याक्टिस गर्ने हो यु क्यान डेफिनेटली वर्क इन गभर्मेन्ट टु होइन गभर्मेन्टमा पनि राम्रो अपर्च्युनिटी छ इन ल युएसमा होइन कम्पनीमा पनि काम गर्न सक्छ इन हाउस सो देयर इज tremendous opportunity you don't have to even practice law I have friends who are doing business when they're lawyer they are working in a startup company some even working for a rocket company as an in-house lawyer so it depends on your interest but again you have to be good at anything you do whether you are any professional background बाट आउनुहुन्छ अथवा कलेज डिग्री जो गर्नुहुन्छ र चाहिँ I think the best thing is obviously to get into good law school if you can तर त्यो नभए पनि law चाहिँ यस्तो प्रोफेसन हो कि it kind of opens up door you can hang your own single you can start your own law firm right and you can work with businesses of any size होइन त्यसो भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भन्ने होइन I mean every study is difficult. When I was studying science, it was tremendously difficult. I couldn't do math. I mean, I was good at mathematics, physics, but that wasn't something I was super interested, right? So this is why I was saying, law ma pani euta interest bhayo bhane I think you can definitely navigate. अब US मा generally law पढ्ने भनेको अब जस्तो जुन फन्डामेन्टल कुराहरू छ constitutional law, criminal law, हैन corporate law, civil procedure evidence law this become subject हो main core subject हैन त्यसमै तपाईं स्पेशलाइज गर्दै जानुहुन्छ हैन ब्याङ्किङ ल पढ्नु होला अथवा कोर्पोरेट फाइनान्स पढ्नु होला अरू कुराहरू अथवा फ्यामिली ल पढ्नु होला हैन सो भन्नुको मतलब एउटा जनरल ल स्कुल स्पेसिफिक जानको लागि कति इयर टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ एउटा स्टुडेन्टले अब युएस मा चाहिँ तपाईँ कलेज पहिला फिनिश गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि 3 इयर्स ल स्कुल हुन्छ अनि जेनरली ल स्टुडेन्टले के पनि गर्छन् भने सेकेन्ड इयर देखि नै उनीहरूले चाहिँ समरमा इन्टर्नशिप गर्ने अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको जबहरुमा अथवा कोर्टहरुमा अथवा ल फर्महरुमा गर्ने गर्छन् र जेनरली 3 इयर माको समरमा चाहिँ दे काइन्ड अफ सोर्ट आउट कहाँ जाने भनेर कुन मार्केटमा कहाँ हैन अनि त्यो थर्ड इयरको मा जुन समर गरे हुन्छ त्यही आधारमा ल फर्महरुले तपाईलाई जब अफर गर्ने गर्छ त्यसलाई भन्छ 3L यहाँको उसमा 3L मा चाहिँ यदि तपाईलाई स्ट्रगल भयो अब जबको लागि च्यालेन्जेस भयो भने कहिलेकाहीँ you gotta struggle. I mean, I think I'll tell you my experience when I was graduate in 2010, big financial crisis थियो हैन अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो कतिपय जेडी पढ्ने साथीहरु they were struggling to find a job. तर 2011 or 2012 मा job एकदम recovery भयो so everybody got something हैन and people did all kind of thing they were working for government
they're working for a small law firm, होइन. Eventually, you know, people found a way. You know, you should not discourage. I mean, you know, law. I mean, while you're studying, you're gonna learn a lot of things, right? You're gonna develop a lot of contacts. You're gonna, you know, learn a lot from your professors. अनि तपाईको alumni networkबाट पनि धेरै हेल्प हुन्छ. जस्तो लको करियरमा अथवा जब मार्केटमा पनि alumni networkले पनि धेरै हेल्प हुन्छ. अनि alumni पनि आफ्नो alumniलाई एकदम सपोर्ट गरेर हुन्छ कि लमा. So त्यसले पनि हेल्प गर्छ जब सर्चमा. यहाँको कल्चरमा त alumniहरुको एसोसिएसन नै हुन्छ, so that just to get connect, हैन. Yeah, exactly. त्यही एउटै ग्रेजुएट भएको. Yeah, generally law firmहरुमा पनि alumniलाई सर्च गरेर तपाईको कोल्ड इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ. Exactly. Yeah. That's great. Yeah, that's I get a lot in those requests मैले पनि पाउँछु कहिले काहीँ Berkeleyबाट. Yeah. Right. Yeah, I'm really enjoying talking with you. So तपाईं यति बिजी हुनुहुन्छ, हैन? So how do you हुन्छ नि separate your तपाईको law practice गर्ने time plus family time? So how do you manage, like तपाईको typical day कस्तो हुन्छ usually? Well, I mean, I work a lot, unfortunately, हैन. म धेरै काम गर्छु, कामले पनि धेरै बिजी गरेर हुन्छ. तर म generally अब जस्तो कामका अलावा जुन अरु एक्टिभिटिज त म एकदम एक्टिभ जस्तो भनौं न, त्यो विभिन्न, you know, not for profit मा काम गर्नेदेखि लिएर I play soccer, for example, regularly. अनि a family भन्दाखेरि I'm a single person, so I don't have that much family commitment. But I foresee, you know, I see other friends, family, I know उनीहरुको एकदम family हुन्छ. So I kind of see that I have to manage better, हैन. अब जस्तो कामलाई पनि कसरी better गर्नु हुन्छ. It's matter of practice management. Since I'm a small law firm, there's you wear too many hats, हैन. त्यो हुँदाखेरि बढी व्यस्त भए जस्तो लाग्छ मलाई. तर बिस्तारै बिस्तारै के न के म्यानेज गर्दै जानुपर्छ र म्यानेज होला पनि, हैन. You set the client expectation, हैन. त्यो अनुसारको त्यो भइसकेपछि I think you can manage. You see, I come to all these conferences, travel a lot internationally, and in the US मा पनि somehow I manage, but sometimes it does get super overwhelming, हैन. तर somehow I guess, you know, I get to manage. And तर obviously family obligation ले त त्यो law practice लाई के न के त्यो navigate गर्नुपर्ने चाहिँ challenge हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Right. Personally मलाई तपाईको मन पर्ने भनेको the energy that you have, हैन. तपाई being a youth हुन्छ नि, त्यो एनर्जीले नै यति अट्र्याक्ट गर्छ नि हामी जस्तो यंगस्टरहरुलाई. So that's really, you know, grateful. हामी सबै grateful नै छौं. To those viewers, हैन, maybe possible clients, if they want to reach out to you, so how can they reach out to you? Well, I mean, I have a very good website. It's called adhikarilaw.com. So I have tons of information. We write article, we post a blog post, and there's a contact option. So you can either email us, call us. Email is the best, you know, so you may not reach the right person when you call sometime. So email गर्दा नै better हुन्छ. Website पनि email चाहिँ info@adhikarilaw.com. Our number is 888-820-4430 हो. त्यही नै हो कन्ट्याक्ट गर्ने. अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने, I mean, we're a small practice. So we get a lot of inquiries. So if you don't hear from us immediately, just don't be frustrated. We're definitely gonna reach back to you. So they can email you as well. Yeah, exactly. So अनि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ नि, you know, before holidays and whatnot, we may take time. यो कोभिडले गर्दा पनि हामी, in a way, हाम्रो लफमा अझै पनि hybrid mode मा छ, हैन. Oh, okay. So there has been some you know, business operation disruption. COVID like literally everything changed. Yeah, exactly. So you know, we're kind of hybrid, हैन. So yeah, feel free to reach us if you have any legal need. Even if we don't practice that area of law, we can always recommend you, refer you to other law firms or other lawyers who know. So yeah. Any future plans and any suggestions for our Nepalese American community? जसले यो podcast हेरिरहनु भएको छ? Well, I mean, again, मैले भने lawyer you need in every step of your life. I think lawyer is a kind of के भने preventive measure हो. जसरी मेडिसिनमा अथवा हेल्थमा चाहिँ तपाईं एकदम, you know, राम्रो खाना खाएर अथवा एक्सरसाइज गरेर तपाईं हेल्थी बन्नुहुन्छ नि. त्यसैगरी बिजनेस डिलमा, फ्यामिलीमा पनि त्यो लयर अथवा लिगल सर्भिसेस लिएर चाहिँ तपाईं प्रिभेन्ट गर्ने हो फ्युचर क्यालामिटी, फ्युचर प्रब्लमको बारेमा, हैन. चाहे बिजनेस पार्टनरसँग फ्यामिली छ भने आफ्नो फ्यामिली मेम्बरमा, you know, there's so many issues can come up, right? So त्यसो हुँदाखेरि I mean, lawyers are expensive, legal services are expensive, but don't be discouraged. There are tons of legal professionals in your area, so just explore. Whenever you see a need where you need to get a legal advice, feel free to reach people. So, yeah, don't be afraid of lawyers. You know, they're nice, they're fine, they're good people to work with. Yeah. Right. Yeah, really great talking with you, Niranjanji. Thank you so much for coming to our studio and sharing some of your ideas, expertise. And we as a Himalaya Khabar podcast team, we really appreciate your time. त्यसपछि तपाईको भ्यालुएबल सजेसन्सहरु र ओभरअल हामी नेपालीज अमेरिकन कम्युनिटीमा तपाईले दिनुभएको कन्ट्रिब्युसन, we
always, like, we are really grateful for that, and keep contributing and keep inspiring youth like us. Thank you so much for your time. Thank you, Vishalji. I'm very glad to be here and talk with you. I enjoyed all the conversation I had and a lot to share. Thank you for taking time and looking forward to future conversations. Thank you so much. Thank you.